Hello everyone. So today we will see the factors affecting equilibrium. So till now we have studied what is equilibrium and how an equilibrium is attained, what is Kc and what is Qc. Qc is the coefficient, isn't it? Kc is the equilibrium constant. So relating to that we have done the problems also. So today we will see what are the factors affecting equilibrium. Okay, so a system in equilibrium is affected by the following factors. The first is change in concentration of any reactant or product. Okay, that means a change in concentration can affect the equilibrium. Second is a change of temperature of the system. That means if there is a change in temperature, an equilibrium can be affected or an equilibrium can be disturbed. Okay. The third is the change of pressure on the system. So if there is a change in pressure also, the equilibrium is affected. And fourth is addition of a catalyst. Actually, there is no change in equilibrium, but at some cases there must be a slight increase in the equilibrium constant that we will see. And the fifth is addition of some inert gas. Okay, so these are the 5 things or the 5 factors which affects the equilibrium. So change in concentration, change of temperature, then change of pressure, then addition of catalyst and addition of some inert gas. Okay. Now first we will see the smaller one, that is what happens or what is the effect of a catalyst. So actually there is no change in equilibrium with the effect of a catalyst, or by the addition of a catalyst, the catalyst does not disturb the equilibrium. That means there is no change in equilibrium in a normal case, but however it helps the attainment of equilibrium easily. That's all. Okay, so by adding the catalyst, you know what's the catalyst? Catalyst is something which speed up or speed down the rate of a reaction without undergoing any change by itself. That is the definition of a catalyst. So the effect of catalyst, there is no change in equilibrium. It only helps in changing the rate of the reaction, or you can have the reaction faster or slower by means of an catalyst. So you can say normally there is no change in the equilibrium with the addition of a catalyst. Is it clear? Okay, because the Kc remains same. Now, second is the effect of inert gas. See, effect of inert gas means if some inert gas is put into an equilibrium mixture and if the reaction takes place at constant volume, if the reaction takes place at constant volume, if you add some inert gas like helium, neon, etc., the addition, it will not affect the equilibrium. See, if a reaction happens at constant volume, then the addition of an inert gas does not affect the equilibrium. Clear? And now if the reaction takes place at constant pressure means what? Constant pressure means the volume must be increased, isn't it, for the constant pressure. So the equilibrium will shift towards larger number of moles. What do you mean by the equilibrium shift towards a larger number of moles? That means if it takes place at constant pressure, what happens is at constant pressure the equilibrium is shift towards larger number of molecules. For example, in this case there is only 1 PCl, 1 mole of reactant. Okay, listen, there is only 1 mole of reactant and here it is 1 and 1, that is 2 moles are there in the product, correct? This is only 1 mole of there in the reactant. So the equilibrium is shifted towards the larger number of moles. That means the equilibrium is shifted towards the forward direction, correct? The equilibrium is shifted towards the forward direction. Okay, so these two are the effect of catalyst as well as the effect of inert gas. The effect of catalyst means there is no change in equilibrium. Then effect of inert gas, at constant volume it does not affect the equilibrium, but at constant pressure what happens? The equilibrium will shift towards in such a direction where the larger number of moles is present. So in this case the addition of an inert gas at constant pressure, in this reaction the equilibrium will shift towards the forward direction. Is it clear? Okay. Now we will see how it affects, or the equilibrium affects when there is a change in concentration,
there is a change in temperature and there is a change in pressure. Okay, so this is done, or the effect of concentration, temperature and pressure on a system in equilibrium can be predicted with the help of a principle which is called as Le-Chatelier's principle. So what is it? It is called as Le-Chatelier's principle. So now what is Le-Chatelier's principle? You can define it in your own way. Okay, but still the Le-Chatelier's principle says that if a system in equilibrium is subjected to a change in concentration, temperature or pressure, see, assume that a system is in equilibrium. Now if that system in equilibrium, if you change any one of these three, that is the concentration, either you change the concentration or you change the temperature or you change the pressure, then what happens to the equilibrium? The equilibrium shifts in a direction that tends to undo the effect of the change imposed. What do you mean by that? What do you mean by the equilibrium shift in a direction that tends to undo the effect? What do you mean by that? Undo the effect of the change imposed. Which means that if a system is in equilibrium and if there is any change in concentration or temperature or pressure, the system itself will make some changes in order to nullify that change. Isn't it? So that is the meaning of that. So the system itself will undergo some change which will undo the effect. Means what? It will nullify this change in this concentration or temperature or pressure of the change imposed. So then it will got nullified. Okay, so that is the definition, a simple definition for a Le-Chatelier's principle. That means if a system in equilibrium is subjected to a change in concentration, temperature or pressure, the equilibrium shifts in a direction that tends to undo the effect of the change imposed. Or you can have another definition also which is given in the textbook. So in the textbook it is given as, in the Le-Chatelier's principle, if there is any change in the factors that determine the equilibrium conditions of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or to counteract the effect of that change. Understood? അപ്പം ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ചേഞ്ച് വന്നാൽ അപ്പം ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ത് ചെയ്യും? ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും. അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ആ സിസ്റ്റം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിയിട്ട് ആ എഫക്റ്റിനെ, ഏതാണോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണോ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണോ പ്രഷർ ആണോ, ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നള്ളിഫൈ ദ എഫക്റ്റ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് സെൽഫ്. അത് ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേർഡ് ഡിറക്ഷൻ, ഏതാണോ ഫേവർ ചെയ്യുന്നത്, ഇൻ ഓർഡർ ടു നള്ളിഫൈ ദാറ്റ് എഫക്റ്റ്, സോ ദ സിസ്റ്റം വിൽ ഇമ്പോസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് Le-Chatelier's principle. Clear? Okay. So now we will see what is the effect of the concentration in Le-Chatelier's principle. Or if I say, if we change the concentration, for example, see, effect of concentration means we will take an example or reactant A plus B giving C. Why I put two arrows? Because this is in equilibrium. Or simply if we can say that reactants is in equilibrium with the product. Correct. So in this is the case, this is the reactant and this is the product. So which means that the reactants A plus B is in equilibrium with C plus D. Now what happens if there is an effect of concentration, if there is a concentration? First we will deal with if there is a change in the concentration of A or B, or you can say both A and B. If there is a concentration, for example, if we increase the concentration of A and B, നോക്കിയേ, നമ്മൾ എയുടെയും ബിയും റിയാക്റ്റൻസ് ആണ്. ഈ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എ മാത്രമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബി മാത്രമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇഫ് യു ചേഞ്ച് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദിസ് റിയാക്റ്റൻസ്, if you, or suppose if you increase, what is the change here? There is an increase in change in the concentration of A and B. Now what happens? As soon as you increase the concentration of A and B, this equilibrium is disturbed. You call it as, this equilibrium is disturbed. So there is no longer equilibrium.
Correct. So because the concentration is changed here. Now what happens? The system itself will nullify the effect. You know, see, ഇവിടെ എയും ബിയും നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും കൂടുതലാണ് ഇല്ലേ? അപ്പോൾ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൂടിയാൽ അതിനെ കുറയ്ക്കണം അല്ലേ? നേരത്തെ പോലെ ആവണ്ടേ? ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ എയും ബിയും കൺസ്യൂം ചെയ്യണം. കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എയും ബിയും എന്ന റിയാക്റ്റൻ്റ് പ്രോഡക്റ്റിലാവുമ്പോഴത്തേക്കാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി കുറയുന്നത്. ശരിയല്ലേ? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി വിൽ ഡിക്രീസ് ഇഫ് ഇറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട്സ് എ ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്. Clear ayo? That means if the what is the effect of concentration? If the concentration of reactant is increased, if the concentration of the reactant is increased, it will follow a forward direction. ശരിയല്ലേ? കാരണം ഇത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം? കുറവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് രണ്ടും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയാലേ ഈ എയും ബിയും കുറഞ്ഞു വരത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊടുത്തതാണ്. അപ്പം യു ഹാവ് ടു ലെസൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ. സോ ലെസൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എയും ബിയും റിയാക്ട് ചെയ്ത് എന്താവണം? സിയും ഡിയും ആവണം. സോ ഇറ്റ് ഫോളോസ് എ ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷൻ. നോക്കിയേ, ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷനിലായിട്ട് സി പ്ലസ് ഡി പ്രോഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും. കറക്റ്റ്. എന്നിട്ട് ദർ അറ്റൈൻസ് എ ന്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയം. ക്ലിയർ? Okay. Now what happens if the concentration is decreased? കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കുകയെന്ന് വെച്ചോ, ഈ എയുടെയും ബിയുടെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പ്രോഡക്റ്റ് തിരിച്ച് കുറഞ്ഞു പോയി ഇത്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണം? ഈ സി പ്ലസ് ഡി ആ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറും? റിയാക്റ്റൻസിലോട്ട് പോകും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഫേവേഴ്സ് എ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഫേവേഴ്സ് എ ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ. So this is the effect of concentration on the increase of concentration of the reactants or it decrease the concentration of the product. Sorry, reactant. ഇനി നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് പറയാം. പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റിയാക്റ്റൻസ് കൂട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് സി പ്ലസ് ഡി എന്നുള്ളത് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷനിലോട്ട് പോകും, എ പ്ലസ് ബി ആവും. ഇത് കുറയുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹൗ ഐ ക്യാൻ ജനറലൈസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ? അതായത് ഇഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം, സപ്പോസ് ഇഫ് ദ റിയാക്ഷൻ എ പ്ലസ് ബി ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് സി പ്ലസ് ഡി, then the concentration of any reactant is increased. നോക്കിയേ, ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷൻ. ശരിയല്ലേ? ഇത് കൂടിയാൽ അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ ഫോളോസ് ദ ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷൻ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷൻ. On the other hand, if the concentration of the any of the product is increased, നോക്കിയേ, പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ what happens? The equilibrium will shift in the backward direction. Clear? So this is the effect of concentration in the by according to the Le-Chatelier's principle. Clear? അപ്പോൾ ഇതാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, എഫക്റ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണ്. H2 പ്ലസ് I2 ഗിവിങ് 2HI. നോക്കിയേ, ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഫോർ എൻ ഇക്വിലിബ്രിയം റിയാക്ഷൻ, ദറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് അയോഡിൻ ഗിവിങ് ഹൈഡ്രജൻ അയോഡൈഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് വി ആഡ് ഹൈഡ്രജൻ മോർ ഓർ അയോഡിൻ ഈസ് ആഡഡ്, എന്ത് പറ്റും? ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്താലും അയോഡിൻ ആഡ് ചെയ്താലും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദ ഇക്വിലിബ്രിയം വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷൻ. കാരണം എന്താ? ഇറ്റ് വിൽ കൺസ്യൂം ദിസ് ഓർ ദ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് അയോഡിൻ വിൽ റിയാക്ട് ടു ഫോം HI. അപ്പോൾ നമുക്ക് HIL കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഇത് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ ഇഫ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ അത് ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷനിലായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടും. എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? The system will adjust itself, that tends to undo the effect of that changed impulse. What is this change here? It is the concentration change. Clear? Okay, so if a reaction mixture at equilibrium, whenever hydrogen or iodine is added, the equilibrium will shift in the forward direction till a new equilibrium is established. അത് forward reaction തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും until a new equilibrium is attained by the new
amount of hydrogen or iodine and the new amount of hydrogen iodide formed. Is it clear? Okay. So the effect of adding hydrogen on the equilibrium concentration and of the reactants as well as the product. തിരിച്ചാണെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കൂടിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലോ if you increase the concentration of the product then the reaction will proceed in the backward direction until a new equilibrium is established between these two reactants as well as the products. So is it clear? So this is about the effect of change in concentration. So clear? Okay. Then we can have the second, that is the second is, we can say the second is effect of change in temperature. See, this is the second one. So first one is the effect of concentration, then second is the effect of temperature. Okay, now we will see how the equilibrium is established when the temperature is made increased or decreased. For example, if I am taking an example for the effect of temperature, that means N2 plus H2 giving NH3. That means nitrogen plus hydrogen in equilibrium with ammonia. So it is 3, so it is 3, 6, that is 2. Okay, so this is balanced. Correct? So the change of temperature alters the state of equilibrium only for those two types of reaction. So the effect is carried out, or the effect of temperature is for only two types of reaction. One is for exothermic reaction and the other is for endothermic reaction. So of these two types of reaction, the equilibrium is disturbed. Okay, N2 plus 3H2 giving equilibrium giving 2NH3. Now here the delta H or the heat is minus 92.4 kilojoule. See, now what this minus indicates? This minus indicates the reaction is exothermic. Okay, whenever the H means what? The heat change. Whenever the heat change is having a minus value, which means that it is an exothermic reaction. Correct? Now what happens in the if it is in a reverse direction, that is 2NH3 giving 3H2 plus N2, what is the reverse direction? That means it will be in the reverse direction, delta H will be plus 92.4 kilojoule. So it will be an endothermic reaction. See the difference? If the delta H is having a negative value, it is an exothermic reaction. If the delta H is a positive value, it is an endothermic reaction. Clear? Now what happens is, so these two reactions are opposing. See, if it is in a forward reaction, exothermic, backward. So these two reactions are opposing in reaction. Okay, that means forward reaction is exothermic and the backward reaction is endothermic. Clear? Now we says that if the temperature is increased, listen carefully, if the temperature is increased, what will happen? That means you are giving heat to the system. Temperature increase means what? You are giving heat to the system. So when the heat is supplied to the system, then according to the Le-Chatelier's principle, what happens? The equilibrium will shift to the side that absorbs the heat. നോക്കിയേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടും അല്ലേ? ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഈസ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് വെൻ വി ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ. നൗ ദ സിസ്റ്റം വിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് in order to nullify the effect of this temperature. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും. കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി റിയാക്ഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യണം. അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പം ഈ സിസ്റ്റം will have to decrease the temperature. Decrease the temperature എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It will absorbs the heat. The reaction will tend in such a way direction that it will absorb the heat. Absorb the heat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Endothermic reaction. So this reaction will be in the backward direction. Okay. If the temperature is increased, this reaction എന്ത് പറ്റും? ഈ റിയാക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിലിബ്രിയം വിട്ടു
ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി. അപ്പം അടുത്ത ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന് എന്ത് വരണം? ഈ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഈ സിസ്റ്റം അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് നടക്കുന്നത്? ഈ ബാക്ക്വേർഡ് ഡിറക്ഷനിലാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ. ബിക്കോസ് ഇൻ ദ ബാക്ക്വേർഡ് ഡിറക്ഷൻ ഈസ് എൻ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ മീൻസ് എ റിയാക്ഷൻ വിച്ച് അബ്സോർബ്സ് ഹീറ്റ്. അപ്പം ഏത് റിയാക്ഷൻ ഏത് ഡിറക്ഷനിലാണോ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, in that reaction the reaction happens. That means when the temperature is increased, this reaction follows backward direction. Clear? Now when the temperature is decreased, തിരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്താലോ, ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും? അത് കൂട്ടാൻ നോക്കും. ശരിയല്ലേ? കൂട്ടാൻ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സോതെർമിക് ആക്കാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഇറ്റ് വിൽ ഫോളോ എ ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷൻ. ശരിയല്ലേ? സോ ഇറ്റ് വിൽ ഫോളോ എ ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷൻ. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ, നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷൻ. ആണല്ലോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ജനറലൈസ് ഇറ്റ്. ഞാൻ എങ്ങനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യും? ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. ക്ലിയർ? Exothermic reaction is favored by low temperature. Am I right? If the temperature is lowered, എന്ത് പറ്റും? ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷൻ. ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷൻ എപ്പോഴും ഏതാണ്? നമ്മുടെ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ്. സോ ഐ ക്യാൻ വെരി വെൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഇൻ എ കേസ് ഓഫ് എൻ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ദ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഫേവേർഡ്. Is it clear? Now whereas in the case of an endothermic reaction, high temperature is favored. അപ്പം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഡിറക്ഷൻ. അതല്ല ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ, അതായത് ഹീറ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഇത് തന്നെയല്ല, വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ N2 + O2 വിച്ച് വിൽ ഗിവ് യു 2NO. ഇതും അങ്ങനെയാണ്. ഇതെന്താണ്? ഇതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു +180 ആണ്. നോക്കിയേ, ഇതിൻ്റെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ +180 ആണ്. അപ്പം ഈ കേസിൽ എന്താണ്? ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കണം. എൻഡോതെർമിക് മീൻസ് അബ്സോർപ്ഷൻ. അപ്പം ഇത് ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷനാണ്. ശരിയല്ലേ? നേരെ തിരിച്ച്. കറക്റ്റ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ഈ റിയാക്ഷനിൽ ബാക്ക്വേർഡ് നടക്കും. സി, സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ റിയാക്ഷൻസ് ഓർ ദ ഡെൽറ്റ എച്ച് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഐ സെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. സോ ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ദിസ് ഈസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. So effect of concentration and the effect of temperature. Clear? Okay. Now the last one, that is the effect of pressure. Okay, so hope these two effects are clear. Okay, now we will move on to the third, that is the effect of pressure. Okay, so the third is effect of pressure. Okay, so what is the effect of pressure in equilibrium conditions? Okay, now one thing to remember is this effect of pressure is only applicable when these reactants and products are in gaseous state. That is most important, because if it is in a solid state, the pressure or in the liquid state, the pressure is not affecting at all. Is it clear? So the effect of pressure comes into practice only when the reactants and the products are in the gaseous state. And the second one is, that is, it must come with a change in number of moles. Okay, if there is a change in number of moles only, then the effect of pressure is valid. For example, if 2 molecules of reactants will give 2 molecules of products, so here there is no change in moles, isn't it? Here there is 2, here there is 2. So there is a same number of molecules is there, isn't it? The number of reactants is equal to the number of products. Number of moles of reactants is equal to the number of products. So in that case, there is no change. Effect of pressure is C. Clear? So, or that this must be in a gaseous state, then only the pressure is there. Correct? Okay. Now, if I have an example, that is N2O4 in equilibrium will give you 2NO2. See,
dissociation of N2O4 into NO2. So here you have to describe whether both are gaseous state. Okay, both are gaseous state, so the pressure is applied here. The effect of pressure is applied in the equilibrium. Now consider the number of moles. Here there is 1 mole of reactant and here there is 2 moles of products, isn't it? Here there is 1 mole of reactant, here there is 2 moles of reactants. Okay, now what it means? That means the forward direction, that means the dissociation of this N2O4 to 2NO2 increase the number of moles, isn't it? So the forward reaction occurs with an increase in the number of moles. ശരിയല്ലേ? At the same time we can say the backward direction will be decrease in the number of moles. ശരിയല്ലേ? അതായത് ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആണ്, 1 to 2 ആയി. വെറാസ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ്? 2 1 ആയി. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൗ ഇഫ് വി അപ്ലൈ എ പ്രഷർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ദ പ്രഷർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇഫ് യു ഇൻക്രീസ് ദ പ്രഷർ, നമ്മൾ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? If the pressure is increased, then this system is no longer in equilibrium. ശരിയല്ലേ? ഈ സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയം ഇതായി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ, ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം സിസ്റ്റം എന്തായി? ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയി. എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റും? ഈ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ സിസ്റ്റം വിൽ എന്താണ് undo or nullify the result in such a direction that it should be again in equilibrium. അപ്പം when the pressure of the system is increased, എന്ത് ചെയ്യും? Then according to the Le-Chatelier's principle, what happens? Very very important, the equilibrium will shift എങ്ങനെ? in a direction in which the pressure decreases. നോക്കിയേ, പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിനെ കുറയ്ക്കണം അല്ലേ? കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഏത് ഡിറക്ഷനിലാണോ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സൈഡിലോട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഇക്വിലിബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഡിറക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യും. ഇനി ഹൗ ക്യാൻ യു സേ ദാറ്റ് പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നെന്ന്? അത് നമുക്ക് കണ്ടു. ദർ ഇസ് എ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രഷർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. Okay, so since the pressure is directly proportional to the number of moles, ഇവിടെ നമ്പർ കൂടുകയാണ്, ഇത് കുറയുകയാണ്. സോ ഇവിടെ പ്രഷർ കൂടും ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ. സോ പ്രഷർ കൂടുമ്പം നമ്മൾ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനാണ് സിസ്റ്റം നോക്കുന്നത്. കുറയ്ക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ. അതായത് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിക്രീസ് ആവണം, എന്നാലല്ലേ പ്രഷർ കുറയത്തുള്ളൂ. നോക്കിയേ, റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട്. അതായത് NO2 N2O4 ആവും പ്രഷർ കൂട്ടിയാൽ. കാരണം വെൻ പ്രഷർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് the equilibrium is disturbed and the system, according to Le-Chatelier's principle, the system will tend to decrease the pressure. സിസ്റ്റം പ്രഷറിനെ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും. കുറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്കറിയാം, പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷനിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയുകയാണ്. എവിടെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയണം? ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ്? 2 നിന്നും 1 അതായത് ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം സംഭവിക്കുക. Is it clear? So that means when the pressure is increased in a reaction, the equilibrium is shifted in such a direction that the pressure should be decreased, which means here the number of moles is decreased in the backward direction or reverse direction. So when the pressure is increased, this equilibrium is shifted in the backward direction. That means the NO2, the 2NO2 will form, the association happens. This dissociation ആയിരുന്നു അല്ലേ? So association will happens and it forms N2O4. Is it clear? So when the pressure is decreased ആണെങ്കിലോ, next pressure is decreased. പ്രഷർ ഡിക്രീസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രഷർ ഡിക്രീസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷൻ, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ശരിയല്ലേ? പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം സിസ്റ്റം പ്രഷറിനെ കൂട്ടാൻ നോക്കും. ശരിയല്ലേ? പ്രഷറിനെ കൂട്ടാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? പ്രഷറിനെ കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടുന്ന സൈഡിലോട്ട് എക്വിലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടുന്ന എങ്ങോട്ടാണ്? ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ. ശരിയല്ലേ? ദിസ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ. Is it clear? Forward direction means number of moles increase ചെയ്യുന്നു. So is it okay? So this is about the effect of change in pressure.
അല്ലേ? സോ വി ക്യാൻ ജനറലൈസ്. എന്ത് നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാം? ലോ പ്രഷർ. സി വി ക്യാൻ ജനറലൈസ് ഇറ്റ് ആസ് ലോ പ്രഷർ. ഓക്കെ, ലോ പ്രഷർ ഫേവേഴ്സ് which is increased by the number of moles. ശരിയല്ലേ? ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആയിരിക്കും ലോ പ്രഷർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈ പ്രഷറോ? ഹൈ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പം ഡിക്രീസ് എങ്ങോട്ടാണോ അത് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ റിയാക്ഷൻ, ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ജനറലൈസേഷൻ ഫോർ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ. Very, very important. So this is the generalization, that is low pressure will tend to shift the equilibrium in such a direction that there is an increase in the number of moles. In the same way, if the pressure is high, the equilibrium is shifted in such a direction that it will decrease in the number of moles, and that depends upon എന്താണ് the reaction. ഇപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറയും പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങോട്ട് റിവേഴ്സിൽ പോകും. കാരണം എന്താ? റിവേഴ്സിലാണ് പ്രഷർ കുറയുന്നത്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കുറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രഷർ കുറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് അതിനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വെച്ചിട്ടേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലേ? സോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമുക്കറിയാം പ്രഷറുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ആണ്. പ്രഷർ കൂടിയാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടും, പ്രഷർ കുറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയും. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ. ശരിയല്ലേ? ഇതാണ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയും. സോ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണവും പഠിച്ചു: എഫക്റ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ. സോ ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? നമുക്ക് ദർ ആർ സോ മെനി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ലീ ചാറ്റ്ലേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നിങ്ങളത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ പഠിക്കും. ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ലീ ചാറ്റ്ലേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇസ് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ. അതിനൊരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേര് തന്നെയുണ്ട്, ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ. യു വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഹേബേഴ്സ് പ്രോസസ്. സി ദർ ഈസ് എ പ്രോസസ് കോൾഡ് ആസ് ഹേബേഴ്സ് പ്രോസസ്, ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ. അതായത് നമുക്കറിയാം, ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയതാണ് N2 plus H2 in equilibrium will give you NH3. So it will be 2 and 3. See, നോക്കിയേ, ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഈ ഒരു അമോണിയയുടെ ഫോർമേഷനിൽ ദിസ് ഈസ് എ ഗ്യാസ്, this is a gas and this is also a gas. And delta H എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -92.4 കിലോജൂൾ പെർ മോൾ ആണ്. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. ശരിയല്ലേ? എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എന്ത് പറഞ്ഞേ? എഫക്റ്റ് ഓഫ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ നോക്കാം, അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അമോണിയാണ്. ഓക്കെ, ഈ അമോണിയയുടെ ഫോർമേഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച 3 എഫക്റ്റ് നോക്കാം. വൺ ഈസ് എന്താണ്? എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രഷർ ആരുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ആണ്? നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ആണ്. സോ ലോ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. ഇവിടെ 4 മോളാണ്, ഇവിടെ എന്താണ്? 2 മോൾസേ ഉള്ളൂ. നോക്കിയേ, അപ്പം പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഇത് ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷൻ, ബാക്ക്വേർഡ് ഡിറക്ഷൻ നടക്കും. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? അമോണിയാണ് വേണ്ടത്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാവ് ദ ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷൻ ദ പ്രഷർ ഷുഡ് ബി ഡിക്രീസ്ഡ്. മനസ്സിലായോ? പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഗ്രേറ്റർ ദ പ്രഷർ. നമ്മൾ പ്രഷർ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? പ്രഷർ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് ഹൈ പ്രഷർ. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ്. 4 മോളിൽ നിന്ന് 2 മോളേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. സോ ദർ ഈസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ? ഹൈ പ്രഷർ ഷുഡ് ബി നീഡഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫോം ദ ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷൻ. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? സോ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അമോണിയയിൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹൈ പ്രഷർ വിൽ ഫോം ദ അമോണിയ മോളിക്യൂൾസ് ഈൽഡ്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു 200 അറ്റ്മോസ് ആണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ. ഓക്കെ, നൗ സെക്കൻഡ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ഈ ഹേബേഴ്സ് പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ? നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇത്? എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷനാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഔട്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഹീറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്കറിയാം ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ, അല്ലേ? ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ഫേവേഴ്സ് ദ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ. ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്
ലോവർ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകും. സോ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ഫേവേഴ്സ് ദ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ. ശരിയല്ലേ? ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സോതെർമിക് എപ്പോഴും എന്താണ്? ലോ ടെമ്പറേച്ചർ. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? അത് ലോ ആക്കാൻ വേണ്ടി എൻഡോതെർമിക് ആവും, അബ്സോർബ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇത് തിരിച്ചാണ്. സോ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ. പക്ഷേ ഒരുപാടങ്ങ് ലോ ആയാൽ എന്താണ്? ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഭയങ്കര സ്ലോ ആവും. ക്ലിയർ? ഈ റിയാക്ഷൻ ഭയങ്കര സ്ലോ ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഓപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കും. ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 750 കെൽവിൻ. നിങ്ങൾ 12th പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ. സോ ഓപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 750 കെൽവിൻ ആണ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത്? ഇതിന് ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഫോർ വിച്ച് വി നീഡ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ. നമുക്ക് അമോണിയ അല്ലേ വേണ്ടത്? ആണ്. കറക്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഇനി ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെ വരും? കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലീ-ചാറ്റ്ലേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഓർ ഹൈഡ്രജൻ. നോക്കിയേ, ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഓർ ഹൈഡ്രജൻ would shift the equilibrium in such a direction in which the reactants are consumed. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇത് കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പം ഇത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? ഈ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടെ ചേർന്ന് ആരായി പോവും? അമോണിയ ആയിട്ട് പോവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷൻ ആയിട്ട് പോവും. ശരിയല്ലേ? മോറോവർ ദിസ് അമോണിയ ഫോംഡ് ഷുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിമൂവ്ഡ്. ഈ അമോണിയ ഫോം ചെയ്യുന്നത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? അമോണിയ ഫോം ചെയ്യും. So always this the concentration, increasing in the concentration of either nitrogen or hydrogen will favors the in concentration increase in nitrogen or hydrogen favors the forward reaction. That is ammonia ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നൈട്രജൻ്റെയോ ഹൈഡ്രജൻ്റെയോ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടി കൊടുത്താൽ എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് അമോണിയ കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? ഇനി കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ കേസ് മാറത്തില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയൺ ആണ്. കാറ്റലിസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. നൈട്രിക് ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട്, സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ, അതും ലീ-ചാറ്റ്ലേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ്. ബോഷ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളത് വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. ഓക്കെ. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിപ്പം കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയ പറയണത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയ ഉണ്ട്. അതായത് ഐസ് വാട്ടർ ഇക്വിലിബ്രിയ ഉണ്ട്, പിന്നെ വാട്ടർ വേപ്പർ ഇക്വിലിബ്രിയ ഉണ്ട്. അതിലെല്ലാം എന്താണ്? ഈ ലീ-ചാറ്റ്ലേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so this is about the Lee-Chatler's principle and the effect of Lee-Chatler's principle in this equilibrium. Okay, so in textbook നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So go through these examples, read out the textbook and then make it clear. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ, ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാലാണോ കുറഞ്ഞാലാണോ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ, പ്രഷർ ലോ ആണെങ്കിലാണോ ഹൈ ആണെങ്കിലാണോ. നമ്മൾ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ പ്രഷർ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയേ? ഇൻ ദ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രഷറിനെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കത്തില്ല. ഇപ്പോൾ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രഷറിനെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കത്തില്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് വെദർ ദ റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ഇൻ ദ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് പ്രഷർ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ. അതുപോലെ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. കാരണം എന്താ? യു നോ ദാറ്റ് ഇൻ ദ പ്രഷർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ഇതിനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഇത് റീഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് thoroughly ആൻഡ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഹൈഡ്രജനും അയഡിനും ചേർന്ന് ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ദെൻ ടെമ്പറേച്ചറിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് 2NO2 തിരിച്ച് തന്നേക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക്. ടെക്സ്റ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് തിരിഞ്ഞാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് തന്നെ വരും. ഓക്കെ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടാണ്. ടെമ്പറേച്ചറിന് ഇപ്പം ഈ 2N എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ വന്നൂടെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ NO2 ഗിവിങ് N2O4 ആണെങ്കിൽ ഇതെന്ത് വരും? എൻറ്റയർലി തിരിച്ചു വരും അല്ലേ? അതായത് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ വരും, പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ വരും. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ റിയാക്ഷൻ, ഏത് റിയാക്ഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രഷർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. if the reactants and products are in the gaseous state. So is it clear? Okay, so just go through it, read it. So there, and now we will to next session we will be passing on to the ionic equilibrium. നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ സോളിഡ് ഇക്വിലിബ്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഇക്വിലിബ്രിയ അതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ അയോൺസിൽ, അതായത് സൊല്യൂഷൻസിൽ നമുക്കറിയാം അയോൺസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം?
ionic equilibrium, that only we will get in solutions. Okay, so in that case, what is the equilibrium? So next session we will deal with the ionic equilibria in solution. So till then, thank you.